حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص بھی محنت اور سچی طلب سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، آئے میرے طالب علموں، اللہ اکبر میرے دوستوں، قوم کا کتنا ہی بڑا سردار ہو، اگر اس کی پاس علم نہیں ہے تو وہ درجے میں سب سے چھوٹا ہے، اور قوم کا کتنا ہی چھوٹے درجے کا آدمی ہو لیکن اس کی پاس علم ہے تو وہ بہت اونچے درجے کا مالک ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما طلب احد شيئا بجد وصدق الا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه۔ جو شخص بھی محنت اور سچی طلب سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، آئے میرے طالب علموں، تمہیں توجہ سے سننا چاہیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو، جو شخص بھی محنت اور سچی طلب سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی، اگر پوری حاصل نہ ہوئی تو کم از کم کچھ حصہ تو ضرور مل جائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے سچی طلب پیدا کریں۔ بزرگوں کا قول ہے، لا ینال العلم براحت البدن، علم جسمانی راحت کی ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خوب مرغی مسمن کھاؤ، اپنے جسم کو تکلیف بھی نہ دو، دکھ میں بھی رکھو، پریشانی بھی نہ ہو، خوب مرغن غذائیں کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے پیتے رہو اور بڑے سکون سے اپنے گدوں میں بیٹھ کر، رسیوں میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کیا پڑھے سے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی مشکل نہیں۔ کسی علم کے لیے ناشتے کی قربانی دینی پڑتی ہے، علم سیکھنے کے لیے جسمانی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، کبھی علم کے لیے ناشتے کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی بہت ساری جی چاہیوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ سارے خواہشات پر علم حاصل کرنے کو جب ترجیح دی جاتی ہے تب علم حقیقی معنوں میں حاصل ہوتا ہے۔ ساری خواہشات پر علم حاصل کرنے کو جب ترجیح دی جاتی ہے تبھی علم حقیقی معنوں میں حاصل ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی چند اشعار، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں بولا، تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن هو جاہل وان کبیر القوم لا علم عنده صغیر اذا التفت علیہ الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں شرماؤ مت، اس لیے کوئی بھی ماں کی پیٹ سے عالم بن کر نہیں آتا، اور عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَيْسَ أَخُو عِلْمِ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ۔ اللہ اکبر میرے دوستو، قوم کا کتنا ہی بڑا سردار ہو اگر اس کی پاس علم نہیں ہے تو وہ درجے میں سب سے چھوٹا ہے، اور قوم کا کتنا ہی چھوٹے درجے کا آدمی ہو لیکن اس کی پاس علم ہے تو وہ بہت اونچے درجے کا مالک ہے۔ علم طاقت ہے، علم ایک طاقت ہے نہ ایک عالم میں 1,00,000 جاہلوں کی برابر طاقت ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جیسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کی پھل لگتی ہے۔ صغیر وَإِنَّ صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَّتَ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ وَإِنَّ صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل۔ ہر ایک خیرات کردہ چیز کا اثر اس کی موجودگی تک رہتا ہے، لیکن علم کا فیض ہمیشہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچتا ہے۔
अब तालिब इल्म मेरे दोस्तों होने का मतलब क्या है जी तालिब इल्म के लिए मेरे, अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि इल्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रही हैं, इल्म हासिल करने के लिए किन किन चीजों की कुर्बानी दे रही हैं। मसलन हमने आपको तालिब इल्म कहते हैं, क्या हकीकत में हम तालिब इल्म हैं? तालिब इल्म वाली सिफत हमारे अंदर है? हमारे अंदर कोई कुर्बानी है? अगर हम सुबह मदरसा स्कूल कॉलेज देर से पहुंचते हैं तो हमें नींद आ जाती है। क्या हम तालिब इल्म तालिब नौम हैं? अगर रात हमसे मुताला नहीं होता है, किताब देखने और मुताला करने की बजाय दोस्तों के साथ बातचीत करने में, आजकल तो भाई यूट्यूब आ गया, मोबाइल आ गई, टिकटॉक देख रहे, स्नैप देख रहे, दुनिया की हर प्रोग्रामों में लगे हुए। हाँ? लेकिन हमें इल्म हासिल करने का शौक नहीं है। तो अगर वो फजूल बातों में लगे हुए दोस्ती यारों में, तो समझ लो वो तालिब कलाम है, एक तालिब नौम है ना। और फिर दोस्तों के साथ बातचीत करने में और फजूल वक्त ज़ाया करने में ज्यादा मजा आता है, तो ये तालिब कलाम है, ये तालिब इल्म नहीं है। तालिब इल्म के लिए मुताला इंतहाई जरूरी है और हर तालिब इल्म में मुताले का ज़ौक़ होना चाहिए। अगर हमें छुट्टी करने का ज्यादा शौक है तो होटलों में जाकर और कैंटीन में जाकर घंटों वक्त ज़ाया करते हैं ना। वक्त ज़ाया करने का शौक है तो हम तालिब तो आम हुए, एक तालिब कलाम हुआ, तालिब नाम हुआ, तालिब तो आम हुए, होटल में जाके बड़े मजे से तालिब इल्म नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों आज से सलात तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफी मांगे, अय अल्लाह हमें सच्चा तालिब इल्म बना दे और इल्म नाफे नसीब फरमा। आज से फैसला कीजिए कि कभी मदरसा स्कूल देर से नहीं जाओगे, छुट्टी नहीं करोगे, उस्ताद और वालिदैन की बेअदबी से बचोगे। और हमारे दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे दोस्तों आपको अपने इरादे पर साबित कदम रखे, साबित कदम फरमाए और आपकी मदद फरमाए और शैतान और बुरे दोस्तों की दोस्ती से बचाए। सोबत साले तोरा साले कुना, सोबत ताले तोरा ताले कुना। जैसे सोबत आपको मिलेगा आप वैसे ही बनोगे। अच्छे लोगों की सोबत में रहोगे तो अच्छे बनोगे और बदकार लोगों की सोबत में रहोगे तो बदकार ही बनोगे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह हम सबको सही तालिब इल्म बनने वाले बनाए, सही तालिब इल्म बनने की तौफीक अता फरमाए। ना तालिब नौम, ना तालिब कलाम, ना तालिब तुआम, ना तालिब तुआम बने मेरे दोस्तों। आज आजकल दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी भाई टिकटॉक आ गए, स्नैप आ गए, क्या किया भाई ट्विटर आ गए, दुनिया की हर चीजों के पीछे लगे। अगर आप दिन की बातें सुन रहे तो अच्छी बात है, उलमा हक्कानी उलमा बुजुर्गान दिन की बात को सुने, आप समझ कर उसके ऊपर अमल करें। फिर किताबों का वक्त मुताले का खास वक्त रखें, फालतू वक्त में अगर आप देखते भी हो मेरे दोस्तों वीडियो वगैरह, हमारी वीडियो को भी आप देखते रहिए, हम आपको इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी भी एक खास वक्त होती है, उसी खास वक्त में देखें हम। और बाकी मुताले के वक्त में मुताला करते रहें, किताब पढ़ने के वक्त में किताब पढ़ते रहें, सबक याद करने के टाइम में सबक याद करते रहो। एक रूटीन के मुताबिक टाइम टेबल आपको होना चाहिए। टाइम टेबल के मुताबिक जब आप अमल करोगे, एक रूटीन के मुताबिक आप अमल करोगे तो यकीन आप तालिब इल्म कामयाब हो जाओगे वरना नाकाम रहोगे।